इसलिए तेनू लभदियां आप गुआचे सानू अपनी खबर ना काई। मजा तो यही आंदा इश्क दा कि इन्ना इश्क होवे, इन्नी मुहब्बत होवे कि असीं भी कह सकीए रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपे ही रांझा होई। हुण तां ओनू याद करदे करदे ओही हो गया। हुण अपनी तां खबर ही है नहीं, अपनी कोई इच्छा ही है नहीं। हुण तां जिथे क्योंकि ओहदे होण दा मतलब की हुंदा है? ओहदे होण दा मतलब ये नहीं हुंदा कि तुहाडा शरीर बदल जाना है, तुहाडा आकार बदल जाना है, तुहाडी शक्ल बदल जानी है कि हुण ओही शक्ल तुहाडी बन जानी है। नहीं, इदां नहीं हुंदा। ओहदे होण दा मतलब ये हुंदा कि हुण मेरी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं। हुण तां मेरे यार दी खुशी मेरी खुशी। हुण तां जिथे वो रखे, जिद्दां रखे, उत्थे हुण मेरी कोई इच्छा नहीं। हुण तां मेरे यार दी खुशी है कि मेरा रब कितना खुश हुंदा है, मैं उही करन नूं तैयार है। ताही तां कहा जांदा ना, जरा ध्यान देना कि जख्म पे जख्म खा के जी, खून ने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। क्योंकि इश्क में और दिल लगी च बड़ा फर्क होता है। दिल लगी पता किहनू कहंदे है? किहनू किहनू पता दिल लगी किहनू कहंदे? और किहनू पता इश्क किहनू कहंदे? इश्क दा पता किहनू कहंदे है और दिल लगी किहनू कहंदे है? कवाली भी है ना, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। दिल लगी कह दिंदे है कि आह कितना सोहना इन्ना दिल लग गया। वो नहीं, उन्ना दिल लग गया, वो उन्ना दिल लग गया। क्योंकि हर जगह दिल लाने वाले नूं दिल लगी कह दिंदे है। ਇਹਦਾ हर जगह दिल लग जाता है। हमें दिओ कि नहीं? और इश्क किहनू कहंदे है? इश्क दा मतलब हुंदा इन्ना लग गया हुण सिर कट जावे, जान निकल जावे, कतरा कतरा खून दा निकल जावे, हुण इहनू नहीं छड्डना। यानी ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के रहना। हुण ऐसा नहीं यार बटाना भावें सोहणे मिल नज़ारा। ताही कहंदे है जिहड़े आशिक हुंदे है ना, जख्म पे जख्म खा के जी। तबरेज दी चमड़ी उतारी गई, मंसूर दे हथ पैर कट्टे गए, किन्ने जख्म खादे, पर फिर भी इश्क ऐसा सी अपना यार नहीं छड्डिया। जख्म पे जख्म खा के जी, खून ने जिगर के घूंट पी। इत्थे तां बंदे नूं माड़ी जी तकलीफ आंदी तां बंदा कहंदा रब्बा मैं नहीं तेरा नाम लेना, मैं तैनूं भुल गया, आ मैनूं दुख किदां आ गया, मैनूं तकलीफ किदां आ गई, मैं तैनूं इन्ना प्यार करदा सी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ प्यार करन वाले ਉਹ शिकायतां नहीं करदे, ਉਹ ਤਾਂ हर हालत ਵਿੱਚ अपने रब दा शुक्र करदे। इसलिए कहते जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी। वो तो आ तक नहीं कहते। पढ़ के देखना शाह मंसूर दी जिंदगी कि इन्ने तकलीफ दुख उन्होंने दिते गए, हाथ पैर कट्टे गए, पर फिर भी हाय तक नहीं की, फिर भी उफ तक नहीं की। वो कहते यार दी खातर जे मिले सूली, झूठा झूठ लईए पिछे हटिए ना। पिंगा ते झूठे दा बहुत बार झूठे होणगे तुसीं, झूठे है कि नहीं? अच्छा पिंगा ते किहने झूठे लए? पार्क च पिंगा लगियां होंदियां, बचपन च लए होने, कई तो बड़े होके भी लैंदे, कोई गल नहीं। हुण पिंगा ते झूठे दा बहुत लए है। कहंदे जे यार दी खाले सूली ते भी झूठा लेना पवे ना, वो भी लैण नूं तैयार। इसे जख्म पे जख्म खा के जी, खून ने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, जे इश्क है दिल लगी नहीं। ये इश्क दी गल है, कोई दिल लगी नहीं है कि कदी इत्थे दिल लग गया कदी उत्थे दिल लग गया। ना होया तां राजी ओनू कर लवांगे, वो ना होया तां ओनू राजी कर लवांगे। क्योंकि देखिया इनू दिल लगी कह दिंदे, हर जगह दिल लाई फिरना। तो इश्क का मतलब है एक बार रंग चढ़ गया ना, कोई रंग सावा, कोई रंग सूआ, कोई गुलाबी करदा, वो बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला कह दिओ। किसे किसे नू चढ़दा, ये है इश्क दा रंग। कोई विरला हुंदा जिन्नू ये रंग चढ़दा है, कोई विरला। हुण तुसीं ओ विरले हो कि नहीं? अच्छा बिरलियां चों कौन है? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਬਿਰਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਦਾ? ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰੰਗ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਲੋਕ ਹੈ। पर बुल्ले शाह कहते किसे किसे कोई विरला हुंदा, वो हर को नहीं हुंदा। कोई विरला हुंदा जिन्होंने मुर्शद वाला इधर नहीं देखिया सी। किहनू किहनू रंग चढ़िया है? नहीं चढ़िया? चलो गुड, अच्छी गल। सो क्योंकि इधर ही ध्यान सी ना, इधर देखिया जी। बाद चो कहणगे मालको साडे वाल देखिया नहीं, तुसीं हत्थ खड़े करके रह गए। इसलिए बिरलियां चो आईए तो मजा है। वो की मजा कि जिद्दां बाकी घूमदे असीं उदां दे घूमी जाइए। लै है मजा तो है ना कि असीं वो करके दिखाइए जो अज तक किसी ने कीता ना होवे। अज बुल्ले शाह का नाम है, मीरा का नाम है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो स्पेशल किया जो कोई कर नहीं पाया। यही तो आशिक होंदे। आम बन के ना जियो, कुछ ऐसा करो कि रब दी नज़रां च, अपने महबूब दी नज़रां च खास बन के जिए।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਦਿਲ ਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪ ਗਵਾਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਦਾਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਦਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਜੁਨ, ਉਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਜਰਾ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਿਆ ਜੋ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਦਾਈ। ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੋਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਜ ਗਦਾਈ। ਗਦਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗਦਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਕਮੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ कोई नहीं आती। जिदा दसिया ना, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बंदे की कीमत 1000 गुना बढ़ जाती है जो अपने मालिक दा हो जाता है। इसलिए समझना, ताही कहते हैं कि ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੀ ਵਾਧੇ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੋਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਜ ਗਦਾਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਝਾਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਝਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਝਾਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੰਦਾ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਝਾਤੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਯਾਰ ਝਾਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੰਦਾ मिटांदा है। कहते ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
ਕਿ ਦਾਣਾ ਵੀ ਮਿਟਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦਾਣਾ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦਾਣੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਬਦਦੁਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਐ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਓਏ ਫਕੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਤੈਰ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇ। ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੁਬਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁਬੋਵੋ ਡੁਬੋਵੋ। ਉਹ ਡੁਬਾਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਤਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ। ਮਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਤਰਦੇ ਐ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਐ। ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਲਾ ਕਾਮਾ ਰੰਗਲੇ ਪਰ, ਇੱਲਾ ਕਾਮਾ ਰੰਗਲੇ ਪਰ, ਤਾਂ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਮੋਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਰਹਿਣਾ ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਇੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਖਾਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾंस ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾंस ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਲਾ ਕਾਮਾ ਰੰਗਲੇ ਪਰ, ਤੇ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਮੋਰ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਕੜੀ, ਮਤ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਮਤ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਚੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਐ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਬਾਜੋ ਇਲਮ ਜੇ ਫਕਰ ਕਹਾਵੇ, ਕਾਫਿਰ ਹੋਏ دیਵਾਨਾ ਹੋ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਲਮ ਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਲਾ ਕਾਮਾ ਰੰਗਲੇ ਪਰ, ਤੇ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਮੋਰ। ਓਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਕੜੀ, ਮਤ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡੁਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਡੁਬਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਟੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਜ ਗਦਾਈ। ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਝਾਤੀ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਝਾਤੀ ਉਹਦੇ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਰਨਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਡਬੋਣਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੱਲ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੱਸੋ, ਮੁਸਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਸ਼ਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਐ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਐ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਸੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੱਸਦਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੱਸ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੰਨਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ।
नहीं तो बहुत ऐसे है ਜਿਹੜੇ जन्म ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲਮ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਇਲਮ ਆਖਿਆ, ਇਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਲਮ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਅਕਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੜਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜਿਤਾਂਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਝੂਠੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕਿਦਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਸਕਦੀ, ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸੀਨ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਝੂਠੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ,
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਸਦੀ ਰਵੇ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।